नमस्ते सर. सर नमस्ते. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ರಲ್ಲ. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. 3 ರಿಂದ 5 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ತು ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಅಥ ಸಾಧನಪಾದಃ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀಧಾನಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಃ ಸಮಾಧಿರ್ಭಾವನಾರ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಾಃ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಾಃ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಮುತ್ತರೇಷಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ ಅನಿತ್ಯಾಶುಚಿ ದುಃಖಾನಾತ್ಮಸು ದುಃಖ ಅನಾತ್ಮಸು ನಿತ್ಯಶುಚಿ ಸುಖಾತ್ಮಾಖ್ಯಾತಿ ಅವಿದ್ಯಾ ದೃಗ್ದರ್ಶನ ಶಕ್ಯೋರ್ ಏಕಾತ್ಮತಾ ಇವ ಅಸ್ಮಿತಾ. ಸುಖಾನುಶಯೀ ರಾಗಃ ದುಃಖಾನುಶಯೀ ದ್ವೇಷಃ ಸ್ವರಸವಾಹಿ ವಿದುಷೋಪಿ ತಥಾ ರೂಢೋ ಅಭಿನಿವೇಶಃ. ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिर्विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः. हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः. प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेष लिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि. दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा. कृतार्थं प्रति नष्टमपि अनष्टं तदन्यासाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या. तदभावत्संयोगाभावो हानं तद्धृशेः कैवल्यं. विवेकख्यातिरविप्लव हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा. योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः अविवेकाख्यातेः. यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयोः अष्टावङ्गानि. अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः. जातिदेशकालसमयान् अवच्छिन्नाः सार्वभौमा समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं. शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणीधानानि नियमाः. वितर्कभावने प्रतिपक्षभावनम्. वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वक मृदुमध्यादिमात्रा दुःखज्ञानान् अनन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्. अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्. अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्. ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः. अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता संबोधः. शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः. सत्त्वशुद्धिसौमनस्यै एकाग्रैरिन्द्रियजयात् आत्मदर्शन योग्यत्वानि च. सन्तोषाद् अनुत्तमः सुखलाभः. कायेन्द्रिय
सिद्धिर्हि अशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिः ईश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभ वृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततक्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारा इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमा पश्यतेन्द्रियाणाम्. Yes, sir. ಸಾಧನ ಪಾದದ 16ನೇ ಸೂತ್ರ ಹೇಯಂ ದುಃಖಮನಾಗತಂ. 16. ಹೇಯಂ ದುಃಖಂ ಅನಾಗತಂ. ದುಃಖಂ ಅತೀತ ಉಪಭೋಗೇನ ಅತಿವಾಹಿತಂ ನ ಹೇಯಪಕ್ಷೇ ವರ್ತತೆ ವರ್ತಮಾನಂ ಚ ಸ್ವಕ್ಷಣೆ ಭೋಗಾರೂಢಂ ಇತಿ ನ ತತ್ಕ್ಷಣಾಂತರೆ ಹೇಯತಾಂ अपद्यते तस्मात् अद्य देवानागतं दुःखं तदेव अक्षिपात्रकल्पं योगिनं कृष्णाति नेतरं प्रतिपत्तारं तदेव हेयताम् आपद्यते तदेतत् शास्त्रं चतुर्व्यूहं इत्यभिधीयते. ಈಗ 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಉಪಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ ಹೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಹೇಯ ಹೇತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು. ಈಗ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಯ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಕ್ಲೇಶಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾನಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ, ಇದು 3ನೇ ಅಂಶ. 4ನೇ ಅಂಶ ಹಾನ ಉಪಾಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ಈ ರೀತಿ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಂ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. 2 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದು ಎರಡನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ. ಇನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ 4 ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅರ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯ, ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳೇನು, ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಉಪಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಯಂ ದುಃಖಮನಾಗತಂ. ದುಃಖಂ ಅತೀತಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಅತಿವಾಹಿತಂ ನ ಹೇಯ ಪಕ್ಷೇ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ 3 ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ, 2ನೇದು ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ, 3ನೇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನ ಇಷ್ಟು
ಅನೇಕ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕರ್ಮ ಉಪಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನ ಉಪಭೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಂಥವನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗಿ ಆದಂಥವನು ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಉಪಭೋಗಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದುಃಖಂ ಅತೀತಂ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೋಪಭೋಗ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗತಂ ನ ಶೋಚಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ. ಗತಂ ಗತಂ, done, whatever is done cannot be reverted, cannot be changed. ಆದ್ರಿಂದ ಅತೀತಂ ದುಃಖಂ ಅತೀತಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಅತಿಮಾಹಿತಂಚ ನ ಹೇಯ ಪಕ್ಷೇ ವರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕರ್ಮೋಪಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ, ಕರ್ಮ ಸಂಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ, ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮ ಸಂಚಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಉಪಭೋಗ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಹೇಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋದಂತಹ ಘಟನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಇಟ್. ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋದಂತಹ ಭಾಗ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ವರ್ತಮಾನಂಚ ಸ್ವಕ್ಷಣೆ ಭೋಗಾರೂಢಂ ಇತಿ ನ ತತ್ ಕ್ಷಣಾರಂಭೆ ಹೇಯತಾಂ ಆಪದ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಯಾವುದು? ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕರ್ಮವನ್ನ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಉಪಭೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದುಃಖದಾಯಕ ಕರ್ಮಾಶಯಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸುಖ ದುಃಖಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಾಶಯಗಳು, ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾಶಯಗಳು, ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಯೋಗಿಯ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ he doesn't have any control or authority over them. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗೆ ಹಿಡಿತ ಅಥವಾ ಅದರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ತಮಾನಂಚ ಸ್ವಕ್ಷಣೆ ಭೋಗಾರೂಢಂ ಇತಿ ನ ತತ್ ಕ್ಷಣಾಂತರೇ ಹೇಯತಾಂ ಆಪದ್ಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕು. ಹೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುಂಪಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ಯಾವುದು? ತಸ್ಮಾತ್ ಯದೇವ ಅನಾಗತಂ ದುಃಖಂ ತದೇವ ಅಕ್ಷಿಪಾತ್ರಕಲ್ಪಂ ಯೋಗಿನಂ ಕೃಷ್ಣಾತಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಮುಂದಿನ ದುಃಖಗಳಿದೆಯೋ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದ ಫಲೋಪಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸಾರ ಇದೆಯೋ, ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಯೋಗಿಯಾದಂಥವನು ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು, ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಯೋಗಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಜನ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ
ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಜನ್ಮಗಳು ಬರಬಾರದು ಎಂಬಂತಹ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸನವಾಗಬೇಕು, ಈ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಯದೇವ ಯತ್ ಏವಂ ಅನಾಗತಂ ದುಃಖಂ ತದೇವ ಅಕ್ಷಿಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪಂ. ಹಿಂದೆನೂ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಜೇಡರ ಬಲೆಯ ಒಂದು ಎಳೆ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ತಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ವಿಚಲಿತವಾಗ್ತದೆ, ದುಃಖಿತವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಯೋಗಿಯಾದಂಥವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಯದೇವ ಅನಾಗತಂ ದುಃಖಂ ತದೇವ ಅಕ್ಷಿಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪಂ ಯೋಗಿನಂ ಕೃಷ್ಣಾತಿ ನ ಇತರಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತಾರಂ. ಉಳಿದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಆದಂಥವರಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ತದೇವ ಹೇಯತಾಂ ಆಪದ್ಯತೆ. ಆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳು ತನಗೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಅವನು ಅದರ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದ ಕರ್ಮಾಶಯವನ್ನು ಉಪಭೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತಾಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಡ ಎಂಬಂತೆ ಅವನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಂತರಾತ್ಮುಖನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸೂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ. 17ನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಮಳೆ ಬರೋ ತರ ಇದೆ. 1 ನಿಮಿಷ.
ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ. दृष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः दृष्टबुद्धेः प्रतिसंवेदी संवेदी धी पुरुषः संवेदी धी पुरुषः दृश्याबुद्धि सत्वोप आरूढ़ाः सर्वे धर्माः तदेतद् दृश्यम् अयस्कान्तमणिकल्पं सन्निधि मात्रो उपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य दृशिरूपस्य स्वामिनः अनुभवकर्म विषयताम् आपन्नं यतः अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम् अन्यस्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकं स्वतन्त्रम् अपि परार्थतत्वात् परार्थत्वात् परतन्त्रं तयोः दृग्दर्शनशक्योः अनादिः अर्थकृतः संयोगो हेयहेतुः दुःखस्य कारणम् इत्यर्थः। तथा च उक्तं तत्संयोगहेतुः विवर्जनात् स्यात् अयम् आत्यन्तिको दुःखप्रतीकारः कस्मात् दुःखहेतोः परिहार्यस्य प्रतिकारदर्शनात् तद्यथा पादतलस्य भेद्यता कण्टकस्य भेतृत्वं परिहारः कण्टकस्य पादानधिष्ठानां पादत्राणव्यवहितेन द्वादिष्ट्वा अधिष्ठानम् एतत्त्रयं यो वेदलोके स तत्र एतत्त्रयं यो वेदलोके स तत्र प्रतीकारम् आरभमाणो भेदजं दुःखं नाप्नोति तस्मात् त्रित्वोपलब्धिर् सामर्थ्यात् इति अत्रापि तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यम् कस्मात् तपक्रियायाः कर्मस्तत्वात् सत्वे कर्मणि तपक्रिया परिणामिनी न अपरिणामिनी निष्क्रिये क्षेत्रज्ञे दर्शित विषयत्वात् सत्वे तु तपमाने तदाकारान् अनुरोधिः पुरुषोऽपि अनुदप्यत इति। ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಹೇಯಂ, ಎರಡನೇದು ಹೇಯ ಹೇತು. ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಯೋಗಿಗೆ? ಅದು ಸಂಸಾರ. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಅಂಶ, ಹೇಯ ಹೇತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಯದೇವ ಹೇಯ ಹೇತು ಉಚ್ಯತೆ ತಸ್ಯೈವ ಕಾರಣಂ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಯತೆ. ಈಗ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟ್ರದೃಶ್ಯಯೋ ಸಂಯೋಗೋ ಹೇಯ ಹೇತು. ದ್ರಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಇವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಮಿಲನ, ಇದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ದ್ರಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ್ರಷ್ಟ ಬುದ್ಧೇ ಪ್ರತಿಸಂವೇದಿ ಪುರುಷ. ಯಾರು ದ್ರಷ್ಟ? ಬುದ್ಧೇ ಪ್ರತಿಸಂವೇದಿ ಪುರುಷ. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾಗ್ತಾನೋ ಅಂಥವನು ದ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರಂಭದ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ತದಾ ದ್ರಷ್ಟು ಸ್ವರೂಪೇ ಅವಸ್ಥಾನಂ.
ಸ್ವರೂಪೇ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿ ಸಾರೂಪ್ಯಮಿತರತ್ರ. ವೃತ್ತಿ ಸಾರೂಪ್ಯಮಿತರತ್ರ, ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೋ ಪುರುಷನು ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ್ರಷ್ಟ ಬುದ್ಧೇ ಪ್ರತಿಸಂವೇದಿ ಪುರುಷಃ ದೃಶ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ವಾಪರೂಢಾಃ ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮಾಃ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತದೇತತ್ ದೃಶ್ಯಂ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಮಣಿಕಲ್ಪಂ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಕಾರಿ ದೃಶ್ಯತ್ವೇನ ಸ್ವಂ ಭವತಿ. ಈಗ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ದೃಶ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋಡಿ, ತದೇತತ್ ದೃಶ್ಯಂ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಮಣಿಕಲ್ಪಂ. ಅಯಸ್ಕಾಂತವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರ್ತದೋ, ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ದೃಶ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಕಾರಿ ದೃಶ್ಯತ್ವೇನ ಸ್ವಭವತಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ದೃಶಿ ರೂಪಸ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಃ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪುರುಷನೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಕರ್ಮ ವಿಷಯತಾಪನ್ನಂ ಯತಃ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನು? ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕಾಶಯೈಹಿ ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರ. ಆದ್ರೆ ಪರಾಮೃಷ್ಟ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಜೀವ. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕರ್ಮಾಶಯವನ್ನು ಉಪಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಮಾನ ವಿಚಾರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯಸ್ವರೂಪೇಣ ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ ಅನ್ಯಸ್ವರೂಪೇಣ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧ ಆತ್ಮಕಂ ಸ್ವತಂತ್ರಮಪಿ ಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಪರತಂತ್ರಂ. ವಸ್ತುತಃ ಈ ದೃಶ್ಯವು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಷನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ಯಾನು, ಲೈಟು, ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಓಡದಾಗ್ಲೇ ಗಾಳಿ ಬರುವುದು. ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುರುಷನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪುರುಷ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಅನ್ಯಸ್ವರೂಪೇಣ ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ ಅನ್ಯಸ್ವರೂಪೇಣ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧಂ ಆತ್ಮಕಂ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ
ಅಥವಾ ತನ್ನಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ದೀಪಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದಂಡದೀಪ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಷನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಂ ಸ್ವತಂತ್ರಮಪಿ ಪರಾರ್ಥಾತ್ ಪರತಂತ್ರಂ. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪರತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಯಂ ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಸ್ವಯಂ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾನ್ವಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪುರುಷನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತಯೋಹೋ ದೃಗ್ದೃಶ್ಯಯೋಹೋ ದೃಗ್ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಯೋಹೋ ಅನಾದಿಃ ಅರ್ಥಕೃತಃ ಸಂಯೋಗಃ ಹೇಯ ಹೇತುಃ ದುಃಖಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಯೋಹೋ ದೃಗ್ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಯೋಹೋ ಅನಾದಿಃ ಅರ್ಥಕೃತಃ ಸಂಯೋಗಃ. ಈ ದೃಗ್ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವತ್ತಿಂದ, ಯಾವ ಡೇಟಿಂದ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಾದಿಹಿ ಅರ್ಥಕೃತಃ ಸಂಯೋಗ ಹೇಯ ಹೇತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ದೃಕ್ ಬೇರೆ ದೃಶ್ಯ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೋ ಆಗ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ದುಃಖಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೇಯ ಹೇತು ಯಾವುದು? ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಗ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ದಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಮೊದಲನೇ ದಳ ಯಾವುದು? ಹೇಯಂ ಕಿಂ, ಹೇಯಂ ದುಃಖಮನಾಗತಂ. ಇನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಂತಹ, ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಜೀವನವನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಯೋಗಿ. ಅಂತಹ ಜೀವನವು ತನಗೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಯ. ಇನ್ನು ಹೇಯ ಕಾರಣಂ, ಹೇಯ ಹೇತು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಯೋಗ. ಇದು ಯಾವತ್ತಿಂದ ಆಯ್ತು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆದಿಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಸಾರವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ? ಅದು ಅನಾದಿಯಾದಂತಹ ಕಾಲದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ದೃಕ್ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಯೋಹೋ ದೃಗ್ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಯೋಹೋ ಅನಾದಿಹಿ ಅರ್ಥಕೃತಃ ಸಂಯೋಗಃ ಹೇಯ ಹೇತು ದುಃಖಸ್ಯ ಕಾರಣಮಿತ್ಯರ್ಥ. ಇದು ಸಂಯೋಗ ದುಃಖಸ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ಸಂಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದುಃಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರವು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಥಾಚ ಉಕ್ತಂ ತತ್ ಸಂಯೋಗ ಹೇತು ವಿವರ್ಜನಾತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಯಂ ಆತ್ಯಂತಿಕಃ ದುಃಖ ಪ್ರತೀಕಾರಃ. ಇದು ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂಬಂಥದ್ದು
ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಆನ್ಸರಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಉತ್ತರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತನೂ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾಚ ಉಕ್ತಂ ತತ್ಸಂಯೋಗ ಹೇತು ವಿವರ್ಜನ. ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ, ಸಾರಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ. ತತ್ ಸಂಯೋಗ ಹೇತು, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಅವಿದ್ಯ. ವಿವರ್ಜನ, ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಅವಿದ್ಯಾಸ್ಮಿತ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾತ್ ಅಯಂ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ಪ್ರತೀಕಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು, ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಟೆಂಪರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯೋಗಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕಸ್ಮಾತ್ ದುಃಖ ಹೇತೋಃ ಪರಿಹಾರ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರತೀಕಾರ ದರ್ಶನಾತ್ ತದ್ಯಥಾ ಪರಿಹಾರ ದರ್ಶನಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದುಃಖ ಹೇತೋಃ ಪರಿಹಾರ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರತೀಕಾರ ದರ್ಶನಾತ್. ಇನ್ನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ಮೊದಲು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗವೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾದತಲಸ್ಯ ಭೇದ್ಯತಾ ಕಂಟಕಸ್ಯ ಭೇತೃತ್ವಂ ಪರಿಹಾರಃ ಕಂಟಕಸ್ಯ ಪಾದ ಅನಧಿಷ್ಠಾನಂ ಪಾದತ್ರಾಣ ವ್ಯವಹಿತೇನ ವಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ. ಈಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉದಾಹರಣೆ? ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿವೆ. ಈ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇರುವಂತಹ ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೊಂದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾರ್ಪಲಿನ್ನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಉಪಾಯ. ಮೂರನೇದು, ಮುಳ್ಳುಗಳು ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಧಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಶೂ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಶೂನೋ ಚಪ್ಪಲಿನೋ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೂರನೇ ಉಪಾಯ. ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾದತಲಸ್ಯ ಭೇದ್ಯತಾ, ಮುಳ್ಳುಗಳು ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಕಂಟಕಸ್ಯ ಭೇತೃತ್ವಂ. ಕಂಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು. ಮುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಪರಿಹಾರ ಕಂಟಕಸ್ಯ ಪಾದ ಅನಧಿಷ್ಠಾನಂ, ಕಾಲನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಂಟಕಸ್ಯ ಪಾದ ಅನಧಿಷ್ಠಾನಂ, ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ. ಪಾದತ್ರಾಣ ವ್ಯವಹಿತೇನವಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಇನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಶೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಪಾದತ್ರಾಣವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವಂಥ. ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅನೇಕ ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚವು ದ್ವೈತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಪರಿಹಾರವು ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು
ಮುಖದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಹೈಪಾಥೆಸಿಸ್. ಏತತ್ ತ್ರಯಂ ಯೋ ವೇದ ಲೋಕೆ ಸಹ ತತ್ರ ಪ್ರತೀಕಾರಂ ಆರಭಮಾಣಃ ಭೇದಜಂ ದುಃಖಂ ನ ಆಪ್ನೋತಿ. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ, ಎರಡನೇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಪಾದ ತಲ, ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಮುಳ್ಳನ್ನೇ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು, ಮುಳ್ಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾದತಲ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ. ಈ ಮೂರನ್ನ ಏತತ್ರಯಂ ಯೋ ವೇದ, ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಯೋ ಜಾನಾತಿ, ಯೋ ವೇದ ಲೋಕೆ ಸಹ ತತ್ರ ಪ್ರತೀಕಾರಂ ಆರಭಮಾನ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭೇದಜಂ ದುಃಖಂ ನ ಆಪ್ನೋತಿ, ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಅವನು ದುಃಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವವನು ಕ್ಲೇಶವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಳ್ಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು ಕೂಡ ಕ್ಲೇಶವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನಿ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು, ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು ದುಃಖವನ್ನ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಆಪ್ನೋತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತ್ರಿತ್ವ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್. ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಅವನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಈ ಕ್ಲೇಶದಿಂದ ದುಃಖವನ್ನ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ರಾಪಿ ತಾಪಕಸ್ಯ ರಜಸಃ ಸತ್ವಮೇವ ತಪ್ಯಂ ಕಸ್ಮಾತ್ ತಪಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಃ ಕರ್ಮಸ್ಥತ್ವಾತ್. ಸತ್ವೇ ಕರ್ಮಣಿ ತಪಿ ಕ್ರಿಯಾ ನ ಅಪರಿಣಾಮಿನಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೆ ದರ್ಶಿತ ವಿಷಯತ್ವಾತ್. ಸತ್ವೇ ತು ತಪಮಾನೆ ತತ್ ಆಕಾರ ಅನುರೋಧಿ ಪುರುಷಃ ಅಪಿ ಅನುತಪ್ಯತೆ ಇತಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈಗ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರಾಪಿ ತಾಪಕಸ್ಯ ರಜಸಃ ಸತ್ವಮೇವ ತಪ್ಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತಪಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಃ ಕರ್ಮಸ್ಥತ್ವಾತ್. ಇವನು ಯೋಗಿಯಾದಂಥವನು ತನ್ನ ರಜೋಗುಣವನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ತನ್ನ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಎಂಬುದು ರಜೋಗುಣವಾದ್ದರಿಂದ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಃ ಕರ್ಮಸ್ಥತ್ವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪನಂ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸು ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅದು ಕರ್ಮರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮವು ರಜೋಗುಣದ ಫಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ವೇ ಕರ್ಮಣಿ ತಪಿ ಕ್ರಿಯಾ ನ ಅಪರಿಣಾಮಿನಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಸತ್ವಗುಣ ಇದೆಯೋ ಆ ಸತ್ವಗುಣವು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಾಗ
ರಜೋಗುಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗಿ ಆದಂಥವನು ತಪಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ವೇ ಕರ್ಮಣಿ ತಪಿಕ್ರಿಯಾ ನ ಅಪರಿಣಾಮಿನಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶಿತ ವಿಷಯತ್ವಾದ್. ಇನ್ನು ಪುರುಷನಾದಂಥವನು ತನ್ನ ಚಿತಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಸತ್ವದ ಅಂಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸತ್ವೇತು ತಪಮಾನೆ ತದಾಕಾರ ಅನುರೋಧಿ ಪುರುಷ ಅಪಿ ಅನುತಪ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಂಧಾಮ ಅಥವಾ ಕೈವಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದಲೇ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ವಿವೇಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 17ನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ ದ್ರಷ್ಟೃ ದೃಶ್ಯಯೋ ಸಂಯೋಗ ಹೇಯ ಹೇತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪರಸ್ಪರ ಮಿಲನವೇ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಇದು ಕೇವಲ ವೃತ್ಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖಮಯವಾದಂತಹ, ಅನಾಗತ ದುಃಖಮಯವಾದಂತಹ ಸಂಸಾರಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ 16, 17ನೇ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 18ನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನ ನಾಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ, 18ಕ್ಕೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. 18 ಮತ್ತು 19 ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೇ ಸೂತ್ರಗಳು. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತದರ್ಥ ಇವ ದೃಶ್ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಕೃತಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿ ನಷ್ಟಮಪಿ ಅನಷ್ಟಂ ಸ್ಯಾತ್ ತದನ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಿದೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಫೈನ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಓಕೆ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಓಕೆ ಸರ್.